Dear students, welcome to our channel Online Class with Hema. In this video, we are going to see answers for Physics Refresher Course Module Chapter 6 Logarithm and Anti-Logarithm. First student activity 4 plus 8 whole power square. This is in the form of a plus b. So here above student activity they have given the equation C. So with this equation we are going to complete these questions. So first equation is a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus 2ab plus b square. This is a plus b whole square, next a minus b, next a square minus b square, a plus b a minus b. So with this equation we are going to complete this. So first student activity, first question 4 plus 8 whole power square. So it is in the form of a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. So for instead of a we have to write 4 and instead of b we have to write 8. So a plus b whole square is equal to 4 square plus 2 into a. For a we have to write 4, for b 8. So for b square 8 square. So for 4 4s are 16 plus if you are multiplying this we get 64 and then 8 square 64. So 16 plus 128 is equal to 144. So this is the answer for first question. Next second one 2.5 plus 7.5 whole square. It is in the form of again a plus b whole square. So a square plus 2ab plus b square, adding this 6.25, squaring it 2.5, if we are squaring it we get 6.25. Next 2 into 2.5 into 7.5 we get the answer 37.5 and 7.5 whole square is equal to 56.25. So if you are adding it we get the answer 100. Next 7 minus 3 whole square. It is in the form of a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. So 7 minus 3 whole square is equal to 7 square minus 2 into 7 into 3 plus 3 square. 49 minus 42 plus 9 is equal to 16. This is the answer for third question. And then fourth one, a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. So r square minus a square is equal to r plus a into r minus a. So we have completed the student activity. Now moving on to assignment part. So first question, 3 into 27 into 7500 by 4 into 6789.3. We have to evaluate using logarithm. So 3 into 27 into 7500 by 4 into 6789.3 bracket. So first one, taking log, because we are going to find logarithm. Okay, so taking log. So if you are taking log, it becomes log into 3 into the question கொடுத்திருக்காங்களா அது எழுதிக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் லாக் டிவிஷனில் இருந்ததுன்னா லாக் மைனஸ் சப்ராக்ஷனில் மாறிடும். லாக் ஏ பை பி நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், 3 into 27 into 7500 by அந்த நம்பரில் பார்த்தோம்ல. ஸோ லாக் ஏ பை பியில் தானே இருந்தது. ஸோ லாக் ஏ பை பியில் இருந்ததுன்னா எப்படி எழுதணும்னா லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பி. ஸோ இந்த ஃபார்மில் தான் வந்து நம்ம இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். லாக் ஏ இந்த பார்ட் வந்து ஏ மைனஸ் லாக் பி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து லாக் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த லாக் இந்த 3க்கு லாக் கண்டுபிடிக்கணும், 27க்கு லாக் கண்டுபிடிக்கணும், 7500க்கு லாக் கண்டுபிடிக்கணும். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா உங்கள் 11th ஸ்டாண்டர்ட் புக் இல்லைனா 12th ஸ்டாண்டர்ட் புக் எடுத்துக்கோங்க. அதில் லாக்
லாகரிதம் டேபிள் இருக்கும். இப்போ கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, log 3. ஸோ லாகரிதம் டேபிளில் 10லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. 10லேருந்து இருக்கிறதால நம்ம வந்து 30 எடுத்துக்கலாம். 3க்கு 30 வந்து என்ன வேல்யூ, 30ல் 0 பார்க்கணும். ஸோ 0.477. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம லாக் 30 எடுத்துருக்கோம்ல நம்ம. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன எழுதுகிறோம், 0.477. இங்கே வந்து நீங்கள் 12th ஸ்டாண்டர்ட் புக் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து 1ன்னு போட்டிருப்பாங்க. இது வந்து 3 டிஜிட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. 0.477. நெக்ஸ்ட்டு லாக் 37. இப்போ லாக் 3க்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். லாக் 3க்கு 0.4771. இது வந்து லாக் 3. நெக்ஸ்ட்டு லாக் 27. லாக் 27 எங்கே இருக்குதோ இருக்குது பாருங்கள். லாக் 27ல் இந்த வேல்யூ பார்க்கணும், 1.4314. ஓகே, லாகோட 27 வேல்யூ இதுதான். நெக்ஸ்ட்டு லாக் 75. இங்கே வந்து 7500ன்னு இருக்குது. லாக் 75 இருக்குது. லாக் வந்து 0.875, 3.8751. இதுதான் வந்து லாக் 7500ஓட வேல்யூ. மைனஸ் இப்போது லாக் 4க்கு எடுக்க போகிறோம். 4 நீங்கள் நம்ம 3க்கு நம்ம என்ன வேல்யூ எடுத்தோம், 13 எடுத்தோமா. ஸோ லாக் 4க்கு நம்ம 14 எடுக்கலாம். லாக் 40க்கு வந்து 0.602. 0.602. ஸோ 0.602. 12th புக்கில் 1ன்ற வேல்யூ இருக்கிறதால 1ன்னு எழுதியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஹோல் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கலாம் இங்கே. இன்ட்டு ஸோ 6789.3 இந்த வேல்யூக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து 67க்கு பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ லாகரிதம் 67 வந்து 0.831. அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் வந்து 3.8318. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் தனியாக. இதை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா 5.7836 மைனஸ் இதை இதை மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது, ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறது வந்து அடிஷனாக மாறிடும். நான் தப்பாக போட்டிருக்கேன். ஸோ மல்டிப்ளிகேஷனில் வந்து அடிஷனாக மாறிடும். ஸோ ப்ளஸ் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ இதை ஆட் பண்ணணுன்னா 5.7836 மைனஸ் இதை ஆட் பண்ணணுன்னா 4.4339. ஸோ ஆன்சர் வந்து 1.3497. இதை மைனஸ் பண்ணால் 1.3497. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன்டிலாக் எடுக்கணும். டேக்கிங் ஆன்டிலாக் ஆஃப் 1.3497. ஸோ இதுக்கு ஆன்டிலாக் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஆன்டிலாக் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா 0 பாயிண்ட்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் எல்லா நம்பர்ஸுமே. ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து 1.34 கொடுத்துருக்கதால நம்ம வந்து 1க்கு பதிலாக 0ன்னு எடுத்துகிட்டு 0.34 1னா நெக்ஸ்ட் டிஜிட், 0க்கு அப்புறம் இருக்க டிஜிட்டில் 1. ஸோ 0.34ல் 9ஓட வேல்யூ பார்க்கணும். 0.34 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஸோ 2.234. ஓகே, இந்த வேல்யூ. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க 7. ஸோ மீன் டிஃப்ரென்ஸில் நம்ம 7 பார்க்கலாம். மீன் டிஃப்ரென்ஸில் 7 வந்து 1 2 3 4 5 6 7 4ஓட வேல்யூ தான் வருது. ஸோ 2.234 + 4 2.238 வருமா. அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து இங்கே வந்து 0.34 தானே எடுத்திருக்கோம். ஸோ 0.34ல் ஒரு டிஜிட் தள்ளி பின்னாடி பாயிண்ட் வைக்கணும். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து
238ன்னு வந்திருக்கா. ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த சைடு வந்துடணும். ஏன்னா 1.3497 இருக்கிறதால. இப்போ 2.3497 இருந்ததுன்னா இந்த பாயிண்ட் இங்கே வரணும், 3க்கு அப்புறம் வரணும். 3 பாயிண்ட்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து 3 டிஜிட் தள்ளி வரணும். ஸோ இங்கே 0 பாயிண்ட்னால இங்கே வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு 1 பாயிண்ட் வேணும்னால ஒரு டிஜிட் தள்ளி இங்கே பாயிண்ட் வைக்கிறோம். ஸோ ஆன்சர் வந்து 22.38. ஸோ இதுதான் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின். 9.8 into 5670 into 10⁻³ whole half, அதாவது ரூட். ஸோ டேக்கிங் லாக் எடுத்தோன்னா நம்ம லாக் எடுத்தோடனே இங்கே மேலே பவரில் இருக்க நம்பர் முன்னாடி வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து ஹாஃப் முன்னாடி வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு லாக், இது மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறதால நம்ம அடிஷன்னு சொன்னோம்ல. ஸோ லாக் 9.8, நெக்ஸ்ட்டு லாக் 5670 ப்ளஸ் 3 லாக் 10. ஸோ லாக் 9.8ஓட வேல்யூ வந்து 0.9912 ப்ளஸ் லாக் 5670ஓட வேல்யூ வந்து 3.753036. நெக்ஸ்ட்டு 3 லாக் 10. லாக் 10ஓட வேல்யூ வந்து 1. ஸோ 3 into 1. ஸோ ஆஃப் இதை ஆட் பண்ணோன்னா இந்த ஆன்சர் வரும். 7.7448 இஸ் ஈக்குவல் டு 3. இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோன்னா 3.8724. ஸோ ஆன்டிலாக் எடுத்தோன்னா அதே மாதிரி இங்கே வந்து 0.8ன்னு இருக்கும். ஸோ 0.8ஓட வேல்யூ வந்து 0.8ல் 7 பார்க்கணும். ஸோ 0 1 2 3 4 5 6 7 1. ஸோ ஆன்டிலாக் எப்படி பார்க்கணுன்னா 0.87 வேல்யூவில் போய் அங்கே வந்து ஆன்சர் வந்து 0.87ல் 2 பார்க்கணும். 0.87ல் 2 பார்த்தீங்கன்னா 7.447 வரும். நெக்ஸ்ட்டு நான் சொன்னேன்ல 0ல் வந்து இங்கே பாயிண்ட் வச்சுருந்தாங்கன்னா 1னா இங்கே பாயிண்ட் வைக்கணும், 2னா 2 டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வைக்கணும், 3னா 1 2 3 டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சுன்னா 3.7.0ன்னு வருமா. ஸோ டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சிட்டோம். ஸோ 7447 ப்ளஸ் மீன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 4க்கு மீன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 7. ஸோ 7454 இது ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின். 6 into 4.75 into 10⁻² by 9.8 into 10⁻³ 7.4 into 10⁻². again we have to take log எடுத்தோன்னா இது டிவிஷனில் இருக்குது, இது வந்து சப்ராக்ஷனில் மாறிடும். ஸோ 6 into 4.75 into 10⁻² minus log 9.8 into 10⁻³ into 7.4 into 10⁻². நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறத அடிஷனாக மாற்றி எழுதியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த -2 வந்து இங்கே வந்துடுச்சுன்னா இங்கே 2 ஆகிடும். ஸோ இந்த -2 இங்கே வந்துடுச்சுன்னா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ். ஸோ இந்த 2 இங்கே வந்துடும் 2. ஸோ 2 log 10. அகெயின் இயர் ஆல்சோ சேம், -2 முன்னாடி வந்துடுச்சுன்னா -2 log 10. ஸோ -2 log 10. ஸோ log 6ஓட வேல்யூ வந்து 0.7782. நெக்ஸ்ட்டு log 4.75 0.6767 -2 log 10ஓட வேல்யூ 1. ஸோ -2 தான் வரும். நெக்ஸ்ட்டு log 9.8க்கு 0.9912. நெக்ஸ்ட்டு 3 log 10க்கு 3. log 10ஓட வேல்யூ 1. ஸோ 3 தான் வரும். log 7.4க்கு 0.8692.
ப்ளஸ் 2. இந்த மைனஸ் உள்ள வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆச்சுன்னா இங்கே மைனஸ் 0. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே -3, இங்கே -0.8692, இங்கே -2. ஸோ -2 + 2 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணோன்னா, ஸோ ஆட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணால் ஆன்சர் வேல்யூ வந்து -3.4055. நெக்ஸ்ட் இப்போ ஆன்டிலாக் எடுக்கணும். ஆன்டிலாக் வந்து 0. இங்கே வந்து 4 டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் இருக்குல்ல, ஸோ அது வந்து 10⁻⁻4ன்னு எழுதிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 3.931 இதோட ஆன்டிலாகோட வேல்யூ வந்து 3.931 இன்ட்டு பாயிண்ட் வந்து 4 டிஜிட் தள்ளி முன்னாடி இருக்கிறதால 10⁻⁻4 இல்லைன்னா 0.3931 இந்த டிஜிட்டை வந்து இன்னும் முன்னாடி வச்சோன்னா -3 ஆகிடும். 0.3931 இன்ட்டு 10⁻⁻3. ஸோ ஆன்சர் வந்து பாருங்கள் 0.0003931. நெக்ஸ்ட் fourth sum 2π√0.6 by 327. ஸோ டேக்கிங் லாக் எடுத்தோம்னா log 2π√0.6 by 327. ஸோ ரூட்டை வந்து நம்ம ஹோல் ஆஃப்னு எடுத்துக்கலாம், ஹோல் ஆஃப். நெக்ஸ்ட்டு இது மேலேயும் கீழேயும் உள்ளே எடுத்துக்கிறோம், மேலேயும் கீழேயும் இதை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இது டிவிஷன் log 2π a/bயில் இருக்கிறதால log 2π 0.6 ஆஃப் இன்ட்டு 327 -1/2. ஏன்னா கீழே இருக்கிறது மேலே போச்சுன்னா மேலே வந்ததுன்னா மைனஸில் வந்து. ஸோ log 2 தனித்தனியாக எடுத்து log போடுறாங்க. ஸோ log 2 + log π + log 0.6 ஹோல் ஆஃப் ப்ளஸ் log 327 -1/2. ஸோ இந்த ஆஃப் வந்து முன்னாடி வந்துடுது. ஸோ இந்த -1/2 முன்னாடி வந்துடுதுன்னா log 2ஓட வேல்யூ 0.3010 இது காமன்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு log பையோட வேல்யூ வந்து 3.14. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆஃப் முன்னாடி வந்துடுது, இந்த -1/2 முன்னாடி வந்துடுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து 2ஓட வேல்யூ இது. நெக்ஸ்ட்டு log 3.14 ஓட வேல்யூ 30ஓட வேல்யூ, அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிறாங்க 4969 ப்ளஸ் ஆஃப் 0.6 வந்து நம்ம 6 இன்ட்டு 10⁻⁻1ன்னு எழுதலாம். -1/2 log 327ஓட வேல்யூ 2.5145. ஸோ இந்த -1 முன்னாடி வந்துச்சுன்னா log 6ஓட வேல்யூ இது. ஸோ -1 log 10, log 10ஓட வேல்யூ 1. ஸோ 1ன்ற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த 2 இந்த வேல்யூ கேன்சல் ஆகிடும். இந்த 2 இந்த வேல்யூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா 1.2572ன்னு இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த 2 இந்த வேல்யூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஆன்சர் வந்து 0.1109 ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு இதை ஃபுல்லாக இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு இதை மைனஸ் பண்ணோன்னா, சாரி இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ், இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிட்டாங்க. மைனஸ் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறாங்க. பண்ணியாச்சுன்னா ஸோ ஆன்சர் வந்து -0.57202ன்னு வரும். ஸோ ஆன்டிலாக் எடுத்தோன்னா 2.690 இன்ட்டு 10⁻⁻1 -1 0 வச்ச -1னா இந்த டிஜிட் முன்னாடி வந்துடும். ஸோ 0.2690. ஸோ நம்ம வந்து யூனிட் 6 சாப்டர் 6ஓட ஆன்சர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. நீங்கள் இந்த சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.